ทะเลอาจกำบังตามปิดยนต์ฮอ Air Force One คลายมีซิลลีเลอร์สมาร์บอยรองโซตืบทัวไอลูกโดนาทรัมสกจัดลูนโจลันดักอาหารดับใบโดยยนต์ฮอดอยสงัดกันนะเอรองประกาศถาอยู่ที่อเมริกเศร้าจึงเอาไว้ได้คลุนทลอบเกิดหายถาเอรองไอกำดออเมริกทัวสังเกตบ้านโรโฮโตตะลูกโดนาทรัมพอดอนัดยืงตรบ้านบังการสมรรถเพียบเรียงดับใบกำเอาสตรหินวีประหายืงหายยืงอาจรู้นึกโดยมีสวัสดิเพียบวิธีมวยดอกประสาคือการออกบรรลัยสังเกตนี้เราโหดตลอดพอดอนัดลูกประเทศเนเธอร์เดโดนาทรัมหายบรรทบโมกถือว่าไอพิกกี้มาข้างติดจอกซาวจีบรรดาดับใบเอาแนะได้จองวีประหารองดังถาปุกี้นังเตอประชมฮันนี่เพย์ทงุนทงูนี่คือการเลือกล้างระบบลูกมหาเมดเรซาได้จิตีปรึกษากัมพูระบบเมบินเจกาในกองชมปัมปฏิวัติอิสลามเอรองเปตรบานโซธาตาเลือกชื่อเจ้าถาเอรองปัจจุบันกำปงแต่กบกรงสังเกตหรือกอย่างหน้าสลับแต่โลกบานฉลายเลยขมินกาสเตสเตอร์ถาเปิดหน้าเจอจำเนี่ยคือในขางยืงโลกมาบรรทอธาติกรองวาสินตันกำปงแต่เฟอร์สังเกตโดยขมินยุทธสหวัยตีพวกเก๋ประกาศโกดได้ทำไมจีเรียงรอปีใบไงมาดองในขนมนู้เมียนโดยจีแผนการเฉลี่ยเปลี่ยนก่อกักนั่งเรื่องบาจรสมอดหอมหลังวิญญาณสังเกตเอาบรรลัยการแต่ยูยืงตัวบันบทพิสาวการเจจานยืงมันเมียนสังเกตเปิดประกอบดำใบตัวบันบทพิสาวแจกแสดงปีระเบียบประยุทธ์ต่อตั้งจมวยอเมริกยูเต้ปันตายสังเกตปรามคายกลอมุนนี้ยืงบันตัวบันบทพิสาวจานหายืงก็บันคืนตอนหนึ่งพเนธาที่เห็นอเมริกเศร้าจึงเอาไว้ได้ยืงสอบเกิดเตียนนี่คือการเลือกลาบันแถมระบบลูกเรซาเปะปอนตะนึงมีซิลวิงลูกเรซาบันเลือกลางถาอีร้องผลิตบันมีซิลจราอันจึงเอาไว้ได้กำปงแต่ปราประสบไงเตียนหายถาปรสันบดดอไงนามวยอีร้องออมิซิลเป็นนูหายเวียนกันแต่มีกรุธนาสำหรับอเมริกโดยซาแต่อเมริกมีพอประโยชน์เศรษฐกิจจราหน้าตูต่างปีพบโลกหายพอประโยชน์นู้คืออาจหนึ่งงี้สรุปบ่มพลังจิตตีบ่มพอดโดยหลายเงี้ยแต่เมื่อเรื่องโลกประเทศเนเธอร์แลนด์โดนาทรัมป์โดยยนต์ฮอยางสำงัดวิ่งคือเล็กทะเลอาจกำบังโมกท่าโมปียนต์ฮอแอร์ฟอร์วันคลายมิซิลลีเลอร์สมาร์บอยร้องตืบลูกทรัมป์เติบบันเกนนอมเจงโดยสำงัดรุดดักเติตามรถยนต์ดักอาฮาดำใบเต้หมกกันยนต์ฮอซี30 ปีได้จอดในกระบายนู้โดยตกเอามนุษย์สำคัญเจจานร่วมแตงลูกมาโกราบโยรัฐมนตรีกระทรวงการบริเตนังลูกสกอตเบเซนรัฐมนตรีกระทรวงรัตนาเกียเนลยนฮอแอร์ฟอร์วันดำใบจินนอยบรรลอมพเนจปีผมโลงรำลึกเหตุการณ์จ้ะประกาศจ้ะมวยกี่หายถาป่าทั้งกิจในการตูดทุนทงโง่เราเวียงประเทศนี้ทำได้สหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์จมูกหนึ่งประเทศนี้ทำได้ยูเครนโลกวอลมิสลันสกีกาลปีแข่กำแพงชามปีปอนด์ไปพร้ำกับเราเตยขนมนั่นคืออัตบัตคือจังรำลึกเรื่องมวยแต่ทากรอยเป้ได้ลูกทรัมป์ปรับเตยยูเครนทานในไอ้อัดมินสลักเดลีนตีที่กรงคิวกับวันน้อมสังเกตในครั้งประเทศบอกล้วนต่อกันประเทศรัสเซียตรงนี้นี่คือการนอกอีกแคร์นกรมรัฐการลูกโจไบเดนคือถ้าปึงไปคลังเลือจุ่มนุยโยเทียสำหรับประเทศอุกรานรวมทั้งบรรดาประเทศในสหภาพยุโรปนำไปช่วยชมเชนดอสังเกตในขนมประเทศอุกรานและเมียนระยะเปการนอกคือเชียงใบชนำเมียชนำติใบเชียนโจติบูนเลยเป็นแต่เติมแต่จับดาวบานประมาณไงดีแต่เปชนำปีปอนมาเพย์ประมวยนี้คือสังเกตบานริทมจึงมุนมีในท้าอุยแกรนจับตั้งปีไคลสเพียชนำปีปอนเพย์ประมวยนี่เมาส์บานรุ่งสังเกตวิโจตดาวสีมีในท้าอุยแกรนกลายแต่ปีใบออกสังคมกุยตัวมุกตัวขนองหนึ่งลูกทรัมป์ปัจจัยมันตระบานการเก่าตัวสาวเราดำเนินการดัดหรือดาวระบายการจารกรรมใจดำเลยใบการจารกรรมปีสารมฤตอุยแกรนให้ก่อจำนวนนี้ตระบาดาซันแต่การนอกคือสหภาพยุโรปบานจุจรมเชงดาววุฒให้อุยแกรนก็ตัวบานจำนวนสำคัญมุ้ยในการรถปนโตรนโจลทางตึกใดอุยแกรนในปีนู้จังให้ร่วมแต่งเมียนกาช่วยอุปถัมภ์ความโตรปีอัลมองจากพวกอังกฤษจิบเซจากพวกอังกฤษคือมีสิ่งระยะจำง่ายชง่ายให้หนึ่งเมียนช่วยโดยโดรนพองอุยแกรนก็มีในทากีทาเพียบขวาคาดหรือกังวาคาดอเมริกาคือจีเมดาในการใช้ประดิษฐ์
ចឹងអ៊ុយក្រែនគឺថាប្រឹងប្រែងសមត្ថភាពខ្លួនឯងដោយសារអ៊ុយក្រែនក៏ជារុស្ស៊ីពីមុនដែរអញ្ចឹងអ្នកជំនាញរបស់អ៊ុយក្រែនក៏អ្នកជំនាញរុស្ស៊ីពីមុនដែរអញ្ចឹងអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិតដ្រូនខ្លួនឯងហើយប្រើប្រាស់ការវាយប្រហាររយៈចម្ងាយឆ្ងាយការដែលគេថានាំសង្គ្រាមទៅកាន់រុស្ស៊ីគឺចង់សម្ដៅន័យថាអ៊ុយក្រែនបានប្រើដ្រូនរយៈចម្ងាយឆ្ងាយវាយប្រហារចូលទៅដល់មូស្គូទៅដល់តំបន់ជុំវិញមូស្គូក៏មាននេះគឺជាគេហៅថារបត់ថ្មីនៅក្នុងសង្គ្រាមដោយក្នុងហ្នឹងគឺស្របពេលដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែជាប់ដៃជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយបញ្ហាវៈវិនធំមួយទៀតគឺបញ្ហាច្រកសមុទ្រហូមូសនៅពេលដែលលំហូរប្រេងសកលមានការរអាក់រអួលនៅទីនោះvà សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសលើកលែងការលក់ប្រេងបរុស្ស៊ីទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកមកជាបណ្ដោះអាសន្នចឹងហើយរុស្ស៊ីគឺត្រូវបានមើលឃើញថានឹងប្រមូលលុយចូលស្បោងលុយចូលថង់យាមលុយចូលហោប៉ៅសម្រាប់បំពោកសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនចូលថវិកាជាតិក្នុងការបំពោកប៉ុន្តែពេលនេះគឺអ៊ុយក្រែនបានប្រើប្រាស់ដ្រូនរយៈចម្ងាយឆ្ងាយគឺវាប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានផលិតប្រេងមូលដ្ឋានត្រៀមនាំប្រេងចេញគឺមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ចែកចាយឃ្លាំងមីស៊ីលឃ្លាំងស្តុកប្រេងជាដើមការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលច្រើនខែបានធ្វើឲ្យជនទូទៅថាប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលជនធម្មតាគឺជួបការលំបាកខ្លាំងនៅការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលរហូតដល់រដ្ឋឬក៏តំបន់ខ្លះដែលរងការវាយប្រហារប្រហែលជា9តំបន់គឺអាចថា 95% នៃពលរដ្ឋត្រូវបានចែករបបសាំងចែករបបប្រេងប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ជៀសនៅបញ្ហាប្រជ្រៀតជាន់ជើងគ្នាជាដើមដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការលំបាកជាពិសេសអ្នកដឹកជញ្ជូននានាតែងតែស្រែកសួរថាខ្លួននឹងមានរបបប្រមាណសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកឬក៏ថ្ងៃខាងស្អែកបើការវាយប្រហារពីអ៊ុយក្រែននៅតែសន្ធប់បែបនេះក្រោយនោះមកគឺនៅក្នុងអំឡុងខែកក្កដាគឺមានចំនួនកម្ពុជាសម្ព័ន្ធយោធា NATO ពេលហ្នឹងលោកត្រាំបានជួបលោកវ៉ូឡូឌីមៀរ Zelensky ក៏សរសើរពីចំណាត់ការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយសង្គ្រាមលែងនិយាយពាក្យថាអត់ស្លឹកបៀលេងហើយចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រែប្រួលថ្មីប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថារុស្ស៊ីសង្ងំឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយហើយសុខចិត្តស្រែកទេគឺរុស្ស៊ីច្រើនបង្កើនការវាយប្រហារខ្លាំងក្លាមកលើអ៊ុយក្រែនស្រោចដោយមីស៊ីល ballistic ហៅថាមីស៊ីលផ្លោងរួមជាមួយនឹង drone ស្រោចទៅលើអ៊ុយក្រែនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពេលយប់កាលពីថ្ងៃយប់ថ្ងៃអង្គារលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយទៅការប្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនថាចាប់ពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃអង្គាររុស្ស៊ីបានវាយស្រោចដោយមីស៊ីលផ្លោងរបស់កូរ៉េខាងជើងរួមជាមួយនឹង drone និងអាវុធផ្សេងទៀតចូលទៅកាន់រដ្ឋធានីគីវជាបន្តបន្ទាប់ហើយនឹងតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការវាយប្រហារនេះក្រោយពេលដែលអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ដែរមានន័យថាឥឡូវនេះសង្គ្រាមរីកធំចូលជ្រៅទៅរុស្ស៊ីដោយសារតែការប្រើប្រាស់ដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនរហូតដល់មានការវាយប្រហារទៅលើយន្តហោះចម្បាំងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីដែលមានតម្លៃរាប់រយពាន់លានដុល្លារហ្នឹងគឺដ្រូនរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់អ៊ុយក្រែនមានការវាយប្រហារទៅទៀតអញ្ចឹងរយៈកាលចុងក្រោយអ៊ុយក្រែនបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទី1គឺមូលដ្ឋានឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលផលិតប្រេងជាគោលដៅផ្គត់ផ្គង់ដល់ទាហានរុស្ស៊ីមួយទៀតគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលហ្នឹងទៅច្រកណាក៏ត្រូវវាយដែរហើយមួយផ្នែកទៀតគឺឧស្សាហកម្មយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងមូលដ្ឋានផលិតប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីក៏រងការវាយប្រហារហើយស្របពេលដែលរុស្ស៊ីបកមកវិញស្រោចមកវិញគេនៅជុំវិញរដ្ឋធានីគីវនិងទីរដ្ឋធានីគីវនេះហើយនឹងតំបន់ភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនមួយផ្នែកទៀតគឺបានវាយប្រហារដែនដីរបស់ខ្លួនឯងដែលរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងដូចជានៅឧបទ្វីបគ្រីមេដែលរុស្ស៊ីបានដាក់បញ្ចូលក្នុងឧបសម្ព័ន្ធឆ្នាំ2014គឺអ៊ុយក្រែនបានវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ផ្ដាច់ស្ពានផ្ដាច់ផ្លូវជាដើមនិងឃ្លាំងអាវុធសំខាន់ដោយប្រកាសថាទីនោះมันអាចឲ្យคล้ายជាមូលដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ដល់ទាហានរុស្ស៊ីទេអញ្ចឹងសូម្បីតែនៅលូហានជារួមតំបន់ទាំងអស់ Kherson ក៏ដោយZaporizhzhia ក៏ដោយឲ្យតែផ្នែកដែលរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងគឺសុទ្ធសឹងតែរងការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែននិងមីស៊ីលជារួមមកដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះពិតមែនថាមិនទាន់ជាពរជ័យសម្រាប់អ៊ុយក្រែនក៏ដោយវាក៏ជាការមានប្រៀបមួយផ្នែករបស់អ៊ុយក្រែនដែលថា
អ៊ុយក្រែនមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាក្នុងការតស៊ូជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបាទចាលោកលីណាអញ្ចឹងមានន័យថាអត្ថបទដែលគេបានចេញផ្សាយនឹងរំលឹកអំពីពាក្យសម្ដីរបស់លោកត្រាំដែលធ្លាប់បាននិយាយកាលពីពេលកន្លងទៅថាអ៊ុយក្រែនអស់សិលឹកបៀននោះវាបង្ហាញមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់អ៊ុយក្រែនឬក៏យ៉ាងណាចាបាទដូចបានលើកឡើងក្នុងអត្ថបទហ្នឹងក៏បានលើកឡើងពីផ្នែកខ្លះនៃការរត់ពន្ធដ្រូនចូលទៅអ៊ុយក្រែនដោយសារតែអ៊ុយក្រែនកំពុងត្រូវការហើយលុយអឺរ៉ុបអ្នកជួយទេមិនអ៊ុយក្រែនមានលុយទេមួយផ្នែកទៀតគឺអ៊ុយក្រែនយូរហើយដែលប្រឹងផលិតដ្រូនដោយខ្លួនឯងដើម្បីការប្រើប្រាស់រហូតដល់មានស្ត្រីមេផ្ទះខ្លះគឺជាចំណែកមួយនៃការជួយដល់ការរៀបគ្រឿងបង្គុំរបស់ដ្រូនខ្លះជួយដល់បង្ហោះគឺថាសឹងតែថាជាសង្គ្រាមគ្រួសារមកប្រទេសទៅហើយគឺជួយជុំផ្សេងគ្នាគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺការពង្រឹងសមត្ថភាពនេះគឺអ៊ុយក្រែនបានជួយដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតផងដូចជានៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាហ្នឹងគឺអ៊ុយក្រែនបាននិយាយផ្ទាល់ហើយអ៊ុយក្រែនអត់ត្រូវការលុយទេត្រូវការការគ្រប់គ្រងគឺបានបញ្ជូនមនុស្សមួយចំនួនអ្នកជំនាញក្នុងការស្ទាក់ចាប់ដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់ដោយសារតែអ៊ីរ៉ង់ធ្លាប់លក់ដ្រូនមកឲ្យរុស្ស៊ីក្នុងការវាយប្រហារមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែរអញ្ចឹងជាបទពិសោធន៍នេះអញ្ចឹងអ៊ុយក្រែនដោយសារតែការឈឺចាប់ហើយនឹងកង្វះខាតមានម្ដងអត់ពេលខ្លះបាញ់តែ10គ្រាប់គឺអង្គុយចាំ3ថ្ងៃទៅ5 6ថ្ងៃទៀតតម្រាំតែការបញ្ជូនសភាវុធមកដល់ការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងថវិកាពីបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបក៏ត្រូវឆ្លងសភាដែរអញ្ចឹងសភាក៏មានក្រុមប្រឆាំងកើនឡើងរីកចម្រើនឡើងក៏ជំទាស់ទៅនឹងការផ្ដល់ជំនួយនេះដែរដែលធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះម្ដងហើយម្ដងទៀតអាចមានការយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងគេក៏ត្រូវគិតប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេដែរប៉ុន្តែក៏ជាការមើលឃើញពីភាពចាំបាច់ក្នុងការដែលផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងការទប់សង្គ្រាមកុំឲ្យវាហ៊ាចូលទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតនៅតំបន់អឺរ៉ុបអញ្ចឹងតាមរយៈការវិវត្តសមត្ថភាពនេះគឺមានប្រទេសច្រើនហើយឥឡូវដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់ក៏សុទ្ធតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការផលិតដ្រូនជាមួយអ៊ុយក្រែនដែររដ្ឋបាល់ទិកគឺមានឡាតវីមានលីទុយនីជាដើមក៏សុទ្ធសឹងតែជាប្រកាសពីសម្ព័ន្ធភាពឬកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការផលិតដ្រូនរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាត់ពិសោធន៍ឈឺចាប់ធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងមានជំនាញកាន់តែខ្លាំងក្លាក្នុងការជួយខ្លួនឯងជាពិសេសគឺធនធានផលិតនៅក្នុងស្រុករហូតដល់លោកត្រាំធ្លាប់ប្រកាសដែរកន្លងមកថានឹងអាចនឹងឈានទៅរកការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យអ៊ុយក្រែនផលិតមីស៊ីលស្ទាក់ចាប់បាទីយ៉ូតហ្នឹងដោយខ្លួនឯងមានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យផលិតនៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនក៏ខំស្វះស្វែងទៅជួបក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដើម្បីមករៀបចំផលិតមីស៊ីលបាទីយ៉ូតប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកត្រាំហាក់ដូចជានៅស្ទាក់ស្ទើរមិនទាន់សម្រេចចិត្តឡើយស្របពេលដែលរុស្ស៊ីវាយប្រហារស្រោចដោយមីស៊ីលបាលីស្ទិកដែលតាមលោកសេរិនស្គីថាភាគច្រើនរបស់កូរ៉េខាងជើងផងចុងក្រោយនេះហើយកូរ៉េខាងជើងក៏បានបញ្ជូនរួចហើយលើទាហានប្រមាណជា3ទៅ50000នាក់មកបន្ថែមទៀតមកកាន់ទឹកដីរុស្ស៊ីដែលលោកសេរិនស្គីថាឥឡូវនេះកំពុងតែឈរជើងនៅរុស្ស៊ីរួចហើយកន្លងមកក៏ធ្លាប់បានបញ្ជូនដែរក្នុងមិនចំនួនច្បាស់ទេដែលគេថាអាចក្នុងរង្វង់10000នាក់ហើយបើតាម BBC ថាអាច3000នាក់បានស្លាប់អញ្ចឹងព័ត៌មានខ្លះក៏មានការបង្ហើបដែរអញ្ចឹងការប្រកាសរបស់លោកសេលេនស្គីថាកូរ៉េខាងជើងបញ្ជូនទាហានបន្ថែមនេះក៏ស្របនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់រុស្ស៊ីកាលពីខែមុនដែរអញ្ចឹងក៏វាស្របគ្នានៃការដាក់ពង្រាយហើយកូរ៉េខាងជើងមិនចម្លែកទេគឺប្រកាសពេញមុខពេញមាត់ពីសន្ធិសញ្ញាការពារគ្នាទៅវិញទៅមករវាងកូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះបាទលោករីណាបាញ់មិញលោកមានប្រសាសន៍ថាគឺអ៊ុយក្រែនបានបាញ់រុលចូលទៅរុស្ស៊ីជ្រៅប៉ុន្តែចំពោះការកាន់កាប់វិញសពថ្ងៃគឺរុស្ស៊ីកាន់កាប់ក្នុងកម្រិតណាហើយគ្រាន់តែការប្រើអ៊ុយក្រែនប្រើសភាវុធចូលទៅជ្រៅប៉ុន្តែការកាន់កាប់របស់អ៊ុយក្រែននៅដដែលឬក៏រុលជាងមុននោះណាបាទរយៈកាលចុងក្រោយគេមើលឃើញចាប់តាំងពីជំនួបលោកត្រាំនិងលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅខែសីហាឆ្នាំ2025កន្លងទៅកាលហ្នឹងគឺលើកឡើងអំពីលក្ខខណ្ឌគ្មានប្រៀបប្រហែលលក្ខខណ្ឌចាញ់ប្រៀបរបស់អ៊ុយក្រែនដែលត្រូវទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដោយបង្ខំគឺដីរង្វង់ 20% ដែលអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីដណ្ដើមបានតាំងពីសង្គ្រាមដំបូងមកគឺមានខាងកើត2ខាងត្បូង2អញ្ចឹងមិនគិតនឹងគ្រីមេនោះឆ្ងាយនោះផងទេអញ្ចឹងគឺអ៊ុយក្រែនមានន័យថាត្រូវបាត់បង់ដីនេះ
ប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនមិនព្រមដោយសារតែកាលនោះគឺនៅសល់តំបន់ដូនញេតនៅសល់ប្រមាណ 5000 គីឡូម៉ែត្រកន្លះនៅសល់ចុងក្រោយគេទីក្រុង2ប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនថាបើសិនជាឲ្យអ៊ុយក្រែនទទួលយករុស្ស៊ីក៏ត្រូវដកចេញពីនឹងដែរកម្លាំងហើយអ៊ុយក្រែនក៏ត្រូវដកចេញទុកទីនោះជាតំបន់អភិវឌ្ឍដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជាដើមអ្នកណាក៏អាចចូលបានតែរុស្ស៊ីមិនព្រមទេថាឲ្យចេញអាហ្នឹងទៅហើយកន្លែងផ្សេងទៀតរុស្ស៊ីទៅច្រាប់បានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃភូមិលំនៅឋានអីក៏មិនព្រមឲ្យដែរគឺថាភូមិ3 4ដែលចាប់បានហ្នឹងគឺរុស្ស៊ីត្រូវតែកាត់យកអញ្ចឹងហើយបានអ៊ុយក្រែនត្រូវសម្រេចចិត្តថាគេហៅថាសង្គ្រាមដើម្បីការរស់រានរបស់អ៊ុយក្រែនដែលធ្លាប់ប្រកាសកន្លងមកដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងមានន័យថាពីឆ្នាំ2025ចុងឆ្នាំ2025រហូតដល់ដាច់ឆ្នាំ2025គឺរុស្ស៊ីវារុលទៅមុខឡើងបានមានន័យថាយឺតក្នុងសន្ទុះនឹងយឺតយ៉ាវបំផុតមិនមែនដូចរយៈកាលដំបូងចូលដល់ជុំវិញរដ្ឋធានីគីវទេគឺថាលឿនតែក្រោយមកគឺមានការយឺតយ៉ាវឥឡូវនេះគឺនៅសមរភូមិហាក់ដូចជាមិនរុលទៅមុខបានទេនៅត្រឹងដោយសារតែអ៊ុយក្រែនវាប្រហាមិនត្រឹមតែចូលជ្រៅទៅកាន់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលទីតាំងផ្គត់ផ្គង់ឃ្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុននានាដែលផ្គត់ផ្គង់ដល់យោធាគឺនៅសូម្បីតែក្នុងតំបន់ដែលរុស្ស៊ីគ្រប់តំបន់អ៊ុយក្រែនទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅសាប៉ូរីសានៅខឺសិននៅភាគនៅរែងទីតាំងផ្សេងទៀតដូចជាលូហានដូចជាអីនេះគឺសិតតែរងការវាយប្រហារដោយរបបអ៊ុយក្រែនដីខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងរស់នៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺរដ្ឋបាលផ្សេងអញ្ចឹងហើយអ៊ុយក្រែនត្រូវសម្រេចចិត្តបង្កើនការវាយប្រហារមានន័យថាខាងមុខផងហើយការវាយប្រហារម្ដងរបស់អ៊ុយក្រែនគឺក្នុងសន្ទុះខ្លាំងខ្លាមានន័យថាច្រើនជាហ្វូងដ្រូនផងទៀតកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅមានវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិដែលរុស្ស៊ីតែងធ្វើរាល់ឆ្នាំនៅ Saint Petersburg គឺមុនពេលការបើកវេទិកានោះអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជូនវងដ្រូនជាច្រើនវាយចូលដល់ទីក្រុង Saint Petersburg ដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាអន្តរជាតិជាពិសេសគឺភ្ញៀវដែលទៅចូលរួមភ្ញៀវកិត្តិយសដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យទៅចូលរួមក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងការវិវហារបស់អ៊ុយក្រែនបានចូលជ្រៅមានន័យថានាំសង្គ្រាមពីអ៊ុយក្រែនដែលនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនបង្កឡើងដោយរុស្ស៊ីនេះចូលទៅដល់ទឹកដីរុស្ស៊ីដោយសារគេហៅសាធារណរដ្ឋនានារបស់រុស្ស៊ីមានតាសាសានឯជាដើមសិទ្ធិរងការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនដោយប្រើដ្រូនរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងរហូតដល់អាចបំផ្លាញទៅយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីបានផងទៀតនេះចាលោកនេះណាយើងក៏សម្គាល់ដែរថាតាមរយៈសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះអ៊ុយក្រែនបានអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបានន័យថាទប់ទល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបានទប់មិនឲ្យរុស្ស៊ីរុលមកលឿនចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមនេះវាបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងទោះបីតែមានការអភិវឌ្ឍខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយអាការវាបហាគ្នានឹងវានៅតែមានដដែលហើយប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងក៏រងភាពខ្ទេចខ្ទាំខ្លាំងទៀតមើលទៅតាមការតាមដានឃើញថាស្ថានភាពរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងវានៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅទៀតច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតឬក៏យ៉ាងណាហើយស្ថានភាពបែបនេះវានឹងធ្វើឲ្យមានការខ្ទេចខ្ទាំបែបណាដែរបន្តទៀតសម្រាប់ប្រទេសមួយនេះចា៎បាទបើតាមក្រុមអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវរុស្ស៊ីមិនរុស្ស៊ីទេរុស្ស៊ីដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងបានលើកឡើងថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែននេះគឺជាចេតនាពិតប្រាកដដើម្បីមានព្រៀបនាំឲ្យរុស្ស៊ីមករកតុចរចាវិញចាអញ្ចឹងបើសិនជាអ៊ុយក្រែនមានស្លឹកឌីហើយមានន័យថាមានព្រៀបក្នុងការនិយាយគ្នាហើយមាន bargaining chip ក្នុងដៃហើយគឺអាចនិយាយគ្នាបានក្នុងកម្រិតណាគឺអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមបានហើយរឿងនេះក៏គេធ្លាប់និយាយកន្លងមកដែរថាបើអ៊ុយក្រែនចាញ់ព្រៀបឆ្ងាយពេកបែបនេះគេដើរតាមលក្ខខណ្ឌរុស្ស៊ីទាំងអស់ប៉ុន្តែបើអ៊ុយក្រែនមានព្រៀបខ្លាំងទៅលើសមរភូមិជាពិសេសក្នុងការវាយលុកបង្កទៅជាវិបត្តិធម្មពលចាវិបត្តិនៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការបង្អាក់សកម្មភាពនានាក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មអាចថាមានព្រៀបអាចថាជា bargaining chip ជាទម្ងន់សកត់ទុកចរចានិយាយគ្នាបានប៉ុន្តែបើចាញ់ព្រៀបឆ្ងាយគឺទៅដល់គឺទៅត្រៀមទៅសញ្ញេឲ្យទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់រុស្ស៊ីទេចាហើយការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនមើលទៅគឺមានគេហៅថាមានបង្វែរទិសដៅក្នុងសន្ទុះល្អប៉ុន្តែក៏រងគ្រោះធ្ងន់ដែរ
វាយទៅរុស្ស៊ីឆេះឃ្លាំង2 3ថ្ងៃនេះយប់នេះចិត្តភ្លឺថ្ងៃស្អែកនេះគឺស្រោចមកវិញក៏ទ្រង់ទេធំដែរគឺអ្នកស្លាប់ជនស៊ីវិលក៏ដោយអីក៏ដោយគឺទៅតាមទីតាំងដែលយោធារបស់រុស្ស៊ីបានដាក់មកអញ្ចឹងក៏វារបួសធ្ងន់ធ្ងរទៅវិញទៅមកកើតជាវិបត្តិទាំងសងខាងហើយតម្រុយនៃការវាយប្រហារគេនេះវាអត់ទាន់មានសញ្ញាថានឹងដើរទៅចំណុចណាដែលវាចប់បានទេចាអញ្ចឹងការព្រួយបារម្ភគឺនៅតែមានប៉ុន្តែលោកឡូឌមីសេឡិនស្គីបានលើកឡើងថាយុទ្ធនាការ40ថ្ងៃដែលហៅថាយុទ្ធនាការដើម្បីការរស់រាននេះគឺអ៊ុយក្រែនមិនទម្លាក់ទេមិនទម្លាក់ចោលទេនឹងបន្តទៀតដើម្បីការតស៊ូនេះគឺដើម្បីជួយខ្លួនឯងទោះបីជាថាមិនជួយអឺរ៉ុបក៏ដោយគឺដើម្បីសង្គ្រោះខ្លួនឯងតែក្នុងពេលដែលត្រូវជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងនេះលុះត្រាតែការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយពីដៃគូនឹងមិនអាចធូរដៃបានទេនៅតែបង្កើនការផ្ដល់ជំនួយឥឡូវក៏គេមានការព្រួយបារម្ភដែរពីការផុតអាណត្តិនៃប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែល ម៉ាក្រុងឆ្នាំ2027ការឡើងកាន់តំណែងថ្មីនៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីសហភាពអង់គ្លេសការប្រឆាំងកើនឡើងឬក៏ក្រមស្ដាំនិយមជ្រុលកើនឡើងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វាបាត់បកគោលក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងនេះគាត់ជាការបារម្ភប៉ុន្តែជារឿងមួយសមទំនងដែលគេមើលឃើញថាវាអាចជួបការលំបាកដល់ឆ្នាំ2027ខាងមុខស្របពេលដែលពេលនេះគឺអ៊ុយក្រែននៅមានចាប់ផ្ដើមមើលឃើញស្លឹកបៀនល្អៗក្នុងការលេងជាមួយរុស្ស៊ីនេះបាទចា